धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। ओं श्री श्वेतार्कमूलगणेशध्यानम्। ओं नमो गणपतये श्वेतार्कगणपतये श्वेतार्कमूलनिवासाय वासुदेवप्रियाय दक्षप्रजापतिरक्षकाय सूर्यवरदाय कुमारगुरुवे सुरसुरवन्दिताय सर्वभूषणाय शशाङ्कशेखराय सर्वमूलाङ्कृतदेहाय धर्मध्वजाय धर्मरक्षकाय त्राहि त्राहि देहि अवतार अवतार गम गम गणपतिये वक्रतुण्ड गणपतिये सर्वपुरुषवशङ्कर सर्वदुष्टमृगवशङ्कर। ओम स्वां गीं ओं फट् स्वाहा। ओं श्री गणेश श्वेतार्क गणेश स्तोत्रं समाप्तम्। ओं श्री गौरी अष्टोत्तर सचनामावली। ओं गौर्यै नमः। ओं गणेश जनन्यै नमः। ओं गिरिराज तनुभवाय नमः। ओं गुहाम्बिकाय नमः। ओं जगन्मात्रे नमः। ओं गंगाधराय नमः। ओं गंगाधर कुटुम्बिने नमः। वीरभद्रवस्यै नमः। विश्वव्यापिने नमः। ओं विश्वरूपिणे नमः। ओं अष्टमूर्तात्मिकाय नमः। ओं कष्टदारिद्र्यशमिने नमः। ओं शिवाय नमः। शाम्भवे नमः। शाङ्कर्ये नमः। ओं बालाय नमः। भवान्याय नमः। भद्राय नमः। मंगलदायिने नमः। सर्वमंगलाय नमः। मंजुभाषिणे नमः। महेश्वराय नमः। महामाय नमः। महामंत्राय नमः। ओं महाबलाय नमः। ओं हेमाद्रिजाय नमः। हेमत्ये नमः। ओं पार्वत्ये नमः। ओं पापनाशिने नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं नित्याय नमः। निरीशाय नमः। ओं निर्मलाय नमः। ओं अंबिकाय नमः। ओं मृडाय नमः। ओं मुनि संसवे नमः। ओं मुनि मानिन्ये नमः। ओं मेनकात्मजाय नमः। ओं कुमार्त्याय नमः। ओं कन्यकाय नमः। ओं दुर्गाय नमः। ओं कलिदोषनेशादिन्ये नमः। ओं कात्यायन्ये नमः। ओं कृपापूर्णे नमः। कल्याण्ये नमः। कमलाक्षिताय नमः। सत्ये नमः। सर्वमयाय नमः। सत्याय नमः। सौभाग्यदाय नमः। सरस्वते नमः। अमलाय नमः। अमर सेव्याय नमः। अन्नपूर्णाय नमः। अमृतेश्वराय नमः। ओं अखिलागम संस्थिताय नमः। ओं सुख सच्चित्सारसाय नमः। ओं बालारादित्यभूताय नमः। ओं भानुकोटि समुद्याय नमः। ओं हिरण्याय नमः। हिरण्मय नमः। ओं पराय नमः। सूक्ष्माय नमः। सीताङ्कुशकृतशेखराय नमः। हरिद्राङ्कुशमाराध्याय नमः। सर्वमंगल सर्वकाल सुमंगल्ये नमः। सर्वभोगप्रदाय नमः। सामसिकाय नमः। ओं वेदांत लक्ष्मणाय नमः। ओं परब्रह्मण्ये नमः। कामकलनाय नमः। कांक्षितार्थाय नमः। चंद्रकाय च ताटंकाय नमः। ओं गौरीणे नमः। ओं चिदंबरेश्वरे नमः। ओं श्रीचक्रवासिने नमः। ओं दैव्ये नमः। ओं देव्ये नमः। ओं कामेश्वरस्ते नमः। कमलाय नमः। ओं मार्कण्डेय वरप्रसादिने नमः। पुत्रपौत्र वरप्रसाय नमः। ओं कमलाय नमः। कालाय नमः। मालाराज्यप्रियांगाय नमः। मार्कण्डेय वरप्रदाय नमः। पुत्रपौत्र वरप्रदाय नमः। पुण्याय नमः। पुरुषार्थप्रदाय नमः। सत्यधर्मरताय नमः। सर्वसाक्षिण्ये नमः। शान्तरूपिण्ये नमः। श्यामलाय नमः। बगलाय नमः। चण्डे नमः। मार्तिकाय नमः। भगमालिन्ये नमः। सूर्यने नमः। विराजाय नमः। स्वाहाय नमः। स्वदाय नमः। प्रत्यङ्गिराम्बिकाय नमः। आर्याय नमः। दक्षिण्याय नमः। दाक्षिण्याय नमः। दीक्षाय नमः। सर्ववसुत्तमोत्ताय नमः। शिवाभिधानाय नमः। श्रीविद्याय नमः। प्रणवार्थस्वरूपिणे नमः। हिंकाराय नमः। नादरूपाय नमः। त्रिपुराय नमः। त्रिगुणाम्बिकाय नमः। सुंदराय नमः। स्वर्णगौर्यै नमः। षोडशोपचारदेवताय नमः। श्री गौरी अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्। ओं श्री गौरी पूजा समाप्तयामि। श्री विघ्नेश्वर पूजा प्रारंभयामि। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं केशवाय स्वाहा। ओं नारायण स्वाहा। ओं माधवाय स्वाहा। ओं गोविंदाय नमः। ओं विष्णुवे नमः। ओं मधुसूदनाय नमः। ओं त्रिविक्राय नमः। ओं वामनाय नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं ऋषिकेशनाय नमः। ओं पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं संकर्षणाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं प्रद्युम्नाय नमः। ओं अनिरुद्धाय नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं अध्यक्षाय नमः। ओं नरसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। संकल्पं मम उपात दुर्चक्षुयद्वारा श्री परमेश्वर प्रत्यत्ये शुभशोभने मुहूर्ते महाविष्णे राज्ञांगि परमार्थ प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्राप्ते श्वेतवराहकल्पे वैव स्वतमनन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे वर्षवर्षे वर्षखण्डे व्यवहारिकचान्द्रमानेन नाम
संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतुवे भाद्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्वाजे वासरयुक्तं शुभनक्षत्र शुभयोगे सावित्री शुभनक्षत्रं शुभयोगे शुभकरणं एवं विशेषण विशिष्टायं शुभतिथौ श्रीमन् हरितशगोत्रस्य रुक्मिणीनामधेयस्य नारायणरावनामधेयस्य पद्मावतीनामधेयस्य साईमनोजनामधेयस्य श्रीरम्यानामधेयस्य श्रेष्ठानामधेयस्य श्री कौस्तुभं श्रीरामनामधेयस्य श्री साई विनोदनामधेयस्य हिरण्मयी नामधेयस्य आर्यनारायण नामधेयस्य गौरी मिहिरा नामधेयस्य आदिलक्ष्मी गौरी मिहिरा नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य अस्माकमः सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री वरसिद्धि विनायक मुद्दिष्ट श्री वरसिद्धि विनायक देवता वृत्त्यर्थम कल्पोक्त प्रकरणे यावत् त्यक्ति ध्यान वाहनादि षोडोपचार पूजन कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे मूलतन्त्रे स्थिते ब्रह्ममध्ये मातृगणास्वते सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदारण्यहनम् अंगे च सैतान्वेद कलशं समेतं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिने सन्निधिं कुरुम् आयन्तु देव पूजार्थ दुरित श्रियाकारः कलशोदकेन पूजा द्रव्याన్ని సంప్రోక్షయ కలశోదకమును పూజా ద్రవ్యముల పైన దేవుని పైన తమ శిరస్సు పైన కొద్దిగా చల్లుకొనవలెను. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతాయ నమః. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కరిష్యే. షోడోపచార పూజం. విఘ్నరాజ మహాంభజే నమః. एकदंतं शिल्पकर्णं गजवस्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशदेवं ध्याये सिद्धिविनायकं ध्याये श्रीगणाधिपतये नमः. ध्यायामि गौरी गर्भसमुद्भव आवाहयामि. नानारक्ते रत्ने राजित रत्नसिंहासन चारु प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यन्तम् आसनं समर्पयामि. गौरीपुत्र नमस्तेस्तु शङ्करप्रियानन्दन गृहानन्तर माया दत्त गंध पुष्पाचर अर्घ्यं समर्पयामि. गजवस्त्रं नमस्तेषु सर्वाभीष्टप्रदायक भक्तपाद्यं माया दत्तं गृहण पाद्यं समर्पयामि. गृहण गणनायक अनादनाद सर्वज्ञ गिर्वाण गणपूजित पंचामृत स्नानं समर्पयामि. गंगादि सर्व तीर्थ्य अमृतैव मलक स्नानं पुरुषं उमापुत्रे नमस्तं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. अक्षतं समर्पयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. ओम अदंग पूजा. ओम गणेशाय नमः. ओम पाद पूजय नमः. ओम एकदंताय नमः. ओम गुल्प पूजाय नमः. ओम सूर्पकर्णाय नमः. ओम जाननी पूजाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. जंग पूजयामि. अगवाहनाय नमः. गुरु पूजयामि. हेरंबाय नमः. कटिं पूजयामि. लंबोदराय नमः. उदरं पूजयामि. उदरं पूजयामि. गणनाथाय नमः. नाभिं पूजयामि. गणेशाय नमः. हृदयं पूजयामि. स्थूलकण्ठाय नमः. कण्ठं पूजयामि. स्कन्द गजाय नमः. स्कन्द्रो पूजयामि. पाशहस्ताय नमः. हस्तौ पूजयामि. गणवक्ताय नमः. वस्त्रं पूजयामि. विघ्नहर्ते नमः. नेत्रं पूजयामि. शूर्पकर्णाय नमः. कर्णं पूजयामि. पालचन्द्राय नमः. ललाटं पूजयामि. सर्वेश्वराय नमः. शिरं पूजयामि. श्री विघ्नराजाय नमः. सर्वाङ्गानि पूजयामि. ओम पत्रं पूजयामि. धूपं पूजयामि. मालीपत्रं पूजयामि. गणाधिपाय नमः. बृहतीपत्रं पूजयामि. उमापुत्राय नमः. बिल्वपत्रं पूजयामि. गजनाय नमः. दूर्वायुगं पूजयामि. अरसूनवे नमः. दत्तूरपत्रं पूजयामि. लंबोदराय नमः. बदरीपत्रं पूजयामि. गुहग्रजाय नमः. अपारमार्गपत्रं पूजयामि. गजकर्णाय नमः. तुलसीपत्रं पूजयामि.
एकदन्ताय नमः सूतपत्रं पूजयामि। विकटाय नमः करमीपत्रं पूजयामि। भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं पूजयामि। वटवे नमः दामिनीपत्रं पूजयामि। सर्वेश्वराय नमः देवदारपत्रं पूजयामि। बालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि। हेरम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि। शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि। सुरगुराजाय नमः गण्डकीपत्रं पूजयामि। विभवाक्ताय नमः शमीपत्रं पूजयामि। विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि। सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि। कपिलाय नमः आर्घपत्रं पूजयामि। श्री गणेश्वराय नमः एकविंशतिपत्राणि पूजयामि। नामावली ओम गजनाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्वैमात्राय नमः, ओम द्विमुखाय नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम कृत्वे नमः, ओम सुप्रदीप्ताय नमः, ओम सुखनिधये नमः, ओम सुराजाक्षाय नमः, ओम सुराज्ञाय नमः, ओम महागणपतये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम रंभजठाराय नमः, ओम हयग्रीस्वाय नमः, ओम प्रथमाय नमः, ओम प्राज्ञाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम मोदकप्रियाय नमः, ओम विघ्नकर्ते नमः, ओम विघ्नहर्त्रे नमः, विश्वनेत्रे नमः, ओम विराट्ताय नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम वाकृते नमः, ओम श्रृंगारिणे नमः, ओम आश्रितवत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम शास्त्राय नमः, ओम बलवानिताय नमः, ओम बलोचिताय नमः, भक्तनिधाय नमः, ओम भवगम्याय नमः, ओम भवात्मजाय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चामीकरप्रभाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वोपास्याय नमः, ओम सर्वकर्ते नमः, ओम सर्वनेत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम पार्वतीनंदनाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम कुंजराशभंजनाय नमः, ओम कांतिमते नमः, ओम धृतिमते नमः, ओम कामिने नमः, ओम कमित्तफलप्रदाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम महोदराय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलस्वरूपाय नमः, ओम प्रेमदाय नमः, ओम ज्यायसे नमः, ओम यक्षकिन्नर संसेविताय नमः, ओम गंगासुताय नमः, ओम गंभीरनिनादाय नमः, ओम वटवे नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम अक्रांतपदे चिद्भवे नमः, ओम अभिष्टवरदाय नमः, ओम मंगलप्रदाय नमः, ओम अगत्यरूपाय नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम पुराणपुरुषाय नमः, ओम पूष्णे नमः, पुष्करोत्तिपराय नमः, अग्रगण्याय नमः, अग्रपूज्याय नमः, अपाकृतपराक्रमाय नमः, सत्यधर्मिणे नमः, सख्ये नमः, सदाय नमः, सारसंपुनिधे नमः, ओम महेशाय नमः, ओम विशालांगाय नमः, ओम मणिकिंकणमेघनाय नमः, ओम समस्त देवतामूर्ते नमः, ओम सहिष्णवे नमः, ब्रह्म विद्यादिदानभुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम भक्तजीविताय नमः, ओम चितमन्मदाय नमः, ओम ऐश्वर्यकारणाय नमः, ओम सदोदिताय नमः, ओम विश्वगुरुस्ते नमः, ओम विश्वरक्षविधानकृते नमः, ओम कल्याणगुरुवे नमः, ओम उन्मत्तवेशाय नमः, ओम पराजयिने नमः, ओम समस्त जगदाधाराय नमः, ओम सर्वेश्वरप्रदाय नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री महागणपतये नमः, ओम श्री विघ्नेश्वर विनायक नानाविध परिमलपुत्र पुष्प पूजां समर्पयामि। వినాయక వ్రత కథ. పూర్వకాలంలో గజాసురునికి ఇచ్చిన వరం వల్ల శివుడు గజాసురుని కుక్షికలో కడుపులో ఉండిపోయాడు. శివుని జాడలేక ముల్లోకాలు తల్లడిల్లిపోయాయి. అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువులు గంగిరెద్దుల వాణి వేషంలో గజాసురుని వద్దకు వెళ్ళి ఆటపాటలతో మెప్పించగా ఆ గజాసురుడు సంతోషించిన వాడే ఏ వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు. అందుకు ఆ గంగిరెద్దుల వేషంలో ఉన్న బ్రహ్మ విష్ణువుల గజాసుర పరమశివుడు ముల్లోకాలు అల్లాడిపోతున్నది. నీవు నీ కుక్షి యందు నిక్షిప్తమని చేసుకున్న శివుణ్ణి తమ తిమ్మని కోరుకున్నాడు. మాట మార్చకుండా గజాసురుడు సరే అన్నాడు.
నంది తన కొమ్ములతో గజాసుని పొట్ట తీర్చి శివుణ్ణి పరిగ్రహించాడు. అంతటా ఆ గజాసురుడు, శివ, నీవు నా శిరస్సుకు ఘనతను చేకూర్చి నీవు నా చర్మము ధరించాలని వరం కోరుకుంటాడు. సరే అన్నాడు ఆ సర్వేశ్వరుడు. బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, ఇంద్రాదులు దేవలోకానికి బయలుదేరారు. వినాయకుని జననం. పరమేశ్వరుడు వస్తున్నాడన్న వార్త కైలాసంలో పార్వతీకి తెలిసి అభ్యంగ స్నానం చేసి పతికి స్వాగతం చెప్పాలని అభ్యంగాన స్నానానికి తయారైంది. తన ఒంటికి నలుగు పెట్టుకున్న నలుగు పిండితో ఒక బొమ్మను తయారు చేసి తన తపశక్తి వల్ల పొందిన వరముతో ఆ బొమ్మకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి మందిరం వద్ద కాపలా ఉంచి ఎవరినీ లోపలికి రానివద్దని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళింది. గజాసురుడి నుంచి విముక్తి పొంది కైలాసానికి వచ్చిన శివుడు లోపలికి వెళ్ళపోగా గుమ్మం దగ్గర బాలుడు అడ్డగించాడు. తాను ఈ కైలాసానికి అధిపతినని, పార్వతీ భర్తనని చెప్పాడు శివుడు. నువ్వెవరివైనా వెళ్ళడానికి వీలేదన్నాడు ఆ బాలుడు. వాద ప్రతివాదాలు పెరిగాయి. పట్టుదల పెరిగి శివుడి కోపం మెచ్చింది. ప్రమద గణాలు కూడా ఆ బాలుని ముందు ఓడిపోయాయి. ఇక తాళలేక శివుడు త్రిశూలముతో బాలుడి శిరస్సును ఖండించాడు. పార్వతి వచ్చి నిర్జీవుడిగా ఉన్న తన బిడ్డని చూసి, నాదా, పసివాణ్ణి ఇంత దారుణంగా హింసిస్తారా అని రోధించింది. శివుని మనసు ఆర్థమైంది. తన తొందరపాటుకు హింసించాడు. నీ బిడ్డని బతికిస్తానని పార్వతికి మాట ఇచ్చాడు. వెంటనే తన పరివారాన్ని పంపించి ఉత్తరముఖంగా పరున్న వారి శిరస్సును తెమ్మన్నాడు. ఆ పరివారము ముల్లోకాలు గాలించారు. ఎక్కడా ఏ ప్రాణి కూడా దొరకలేదు. వెతకగా గజాసురుడు ఉత్తర దిక్కుగా పడుకొని మరణస్థితిలో ఉన్నాడు. ఆ గజాసురుని శిరస్సును తెచ్చి వారిని మొండానికి అతికించి సజీవుని చేశారు. పార్వతి ఆనందించింది. వినాయకుణ్ణి గజముఖం గలవాడని, గజాననుడని, వినాయకుడని, నంబోదరుడని పరిపరి నామాలతో పార్వతి తన తనయుణ్ణి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నది. వినాయకుని ఆధిపత్యం. కొంతకాలమునకు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కుమారస్వామి జన్మించాడు. అతడు మహాబలశాలి. ఒకనాడు మునులు దేవతలు పరమేశ్వరుని, దేవా, విఘ్నములకు అధిపతి కావాలని కోరారు. అందులో వినాయకుడు కుమారస్వామిని ఇద్దరు విజ్ఞాధిపత్యమును పోటీపడ్డారు. అంతటి శివుడు, నాయనులారా, ఈ ముల్లోకాలలో తన గల పుణ్య నదులలో స్నానమాడి ముందుగా నా యుద్ధకు ఎవరు వచ్చేదరో వారికే విజ్ఞాధిపత్యం ఇచ్చేదనని పలుకగా కుమారస్వామి తన వాహనముపై నెమలిపై ఎక్కి బయలుదేరాడు. గజానుడు తండ్రి తన అసమర్థతను చాటుటకు ఇట్ల నాయింటిగా తగునా అని వేడుకొనగా అంతటా పరమేశ్వరుడు దయాళుడై శత్రున్యారాయణేత్యుకాప్త మాస్వల్ప శతయత్రం గంగాది సర్వాతీర్థేషు స్నానతో భవతీ పుత్రక. కుమార, నారాయణ మంత్రమును ఒకసారి జపించిన వారికి ముల్లోకాలలో గల సమస్త నదులయందు స్నానమాచరించిన ఫలం కలుగునని చెప్పగా ఆ గణపతి కైలాసమునే ఉండి నారాయణ మంత్రం జపించుతూ తల్లిదండ్రులకు ముమ్మారు ప్రదక్షిణము చేయగా కుమారస్వామి తాను వెళ్ళే నదులకు ముందుగానే వెళ్ళి స్నానాలు ఆచరించి ఎదురు వస్తుండేవాడు. తన అజ్ఞానానికి చింతించిన వాడై కైలాసమునకు వచ్చి, తండ్రి, నా అజ్ఞానమును మన్నించి గణపతికి అజ్ఞాధిపత్యము నశంపబడనని వేడుకొనెను. అంతటా పరమశివుడు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి నాడు గణపతికి విజ్ఞాధిపత్యము నశించెను. ఆనాడు సర్వదేశస్థులు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి తమ శక్తి కొలది కుడుములు, ఉండ్రాళ్ళు, టెంకాయలు, పండ్లు మొదలగు భక్ష్య భోజ్యములతో యథాశక్తి పూజించారు. విఘ్నేశ్వరుడు సంతుష్టుడై తాను భుజించి మిగిలినవి తన వాహనముపై మూషికములకు ఇచ్చి మిగిలినవి చేత పట్టుకొని ముక్తాయసంతో కైలాసమునకు వచ్చి మాతాపితృలకు పాదాభివందనము చేయ సంకల్పించగా ఉదరము సహకరించగా నానా అవస్థలు పడుతుండగా శివుని శిరస్సు యందున్న చంద్రుని చూసి పకపక నవ్వెను. గణపతికి కోపం వచ్చి తన దంతపు కోరిని విరిచి చంద్రుని మీదకు విసిరాడు. ఆ దెబ్బకు ఏర్పడిన మచ్చ చంద్రునిలో ఈనాటికి ఉన్నది. ఆవేశంతో పూలాడుతున్న వినాయకుడి పొట్ట చిట్లింది. దేవతలు శివాభరణమైన నాగుపాముతో బొజ్జను కట్టారు. కుమారుడి పరిస్థితికి పార్వతి ఉగ్రురాలై చంద్రుని చూచి, ఓరి చంద్ర, నీ కంటికి నా కుమారుడు అంత చిరుకలుగా కనపడ్డా? అందగాడనుకుంటున్న నిన్ను చూచిన వారికి నీలాపందనులు కలుగునని చెప్పించింది. ఆ జగన్మాత శాపానికి చంద్రుడు గడగడలాడిపోయాడు. జగదీశ్వరి పాదాల మీద పడి శాపము ఉపహరించవలని అన్నాడు.
ఆ శాపం ఉపహరించబడదు అన్నది కాత్యాయని. దేవతలంతా కలవరపడి, తల్లి చంద్రుని క్షమించు, చంద్రుని చూడకుండా ఉండడం ఎవరికి సాధ్యమో, ఎవరికి ముఖము చూపలేక, ఎవరు తన ముఖము చూడక చంద్రుడు ఎక్కడైనా దాక్కుంటే దివిరాత్రులు ఎలా కలుగుతాయి, జనులు ఎలా జీవిస్తారు తల్లి? చంద్రుడి కోసం కాకపోయినా లోకాలను సంరక్షించేందుకైనా నీ శాపాన్ని ఉపహరించుకొని అని దేవతలు ప్రార్థించారు. దేవతలారా, నీ అభ్యర్థనను అర్థం చేసుకున్నాను. శాపము తప్పదు. శాప ప్రభావము పడకుండా కరుణోపాయం చెప్తాను. గుర్తు కలిగి మసలుకోండి. భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయకుడిని పూజించి పంచాక్షతలు శిరస్సును చల్లుకున్న వారికి ఎట్టి నీలాబంధనుడు రావని వరమిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని విస్మరించిన, అలక్ష్యం చేసిన ఎట్టి వారలకైనా నీలాపనిందలు తప్పవు. ఈ విషయాన్ని గమనించకపోవడం వల్లనే శ్రీకృష్ణుడు ఋషిపత్నులు అపనిందల పాలయ్యారు. శమంతక మనోపాఖ్యానం. పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు కూడా పాల కడవలో చంద్రుని చూచి నీలాపనిందలను పాలయ్యాడు. సత్రజిత్తీయను రాజు సూర్యుని అనుగ్రహంతో శమంతకమణి పొందాడు. ఆ శమంతకమణి రోజుకు 1000 మణుల గల బంగారాన్ని ఇస్తుండేది. ఆ మణిని తనకిమ్మని ఆ రాజుని శ్రీకృష్ణుడు కోరగా సత్రజిత్తు అందుకు అంగీకరించలేదు. ఒకనాడు సత్రజిత్తు తమ్ముడు ఆ శమంతకమణిని హారాన్ని మెడలో వేసుకొని అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు. అతన్ని ఒక సింహం వధించి ఆ హారాన్ని అపహరించింది. ఆ సింహం గుర్తుగల మణిని జాంబవంతుడు చూశాడు. ఆ మణిని తన కుమార్తెకు కానుకగా ఇస్తే సంతోషిస్తుందని దాని కొరకై సింహంతో పోరాడి దాన్ని వధించి హారాన్ని తీసుకున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముడిని చంపి శమంతకమునిని అపహరించాడని సత్రజిత్తు తలచి లోకమంతా ప్రచారం చేశాడు. ఆ వార్త విన్న కృష్ణుడు క్షమిణపడింది. తనకి నీలాపనిందలు ఎందువల్ల కలిగిందని ఆలోచించి క్షీరాభాండంలో చంద్రుణ్ణి చూడడం వల్ల కలిగిందని గ్రహించుకున్నాడు. ఆ నింద నుండి బయటపడడానికి శమంతకమునిని వెతకడానికి అడవికి వెళ్ళాడు. అక్కడ గల సింహము జాంబవంతుడు అడుగు జాడలు చూచి వాటిని అనుసరించి జాంబవంతుని గృహకు వెళ్ళాడు. ఆ గుహలో ఉయ్యాలకు వేలాడుతున్న కనపడిన శమంతకమునిని చూశాడు. దానిని తీసుకొనబోగా జాంబవంతుడు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడితో కలబడ్డాడు. అహోరాత్రులు హోరాహోరిగా చెట్లతోనూ గదాఘాతాలతోనూ 18 రోజులు యుద్ధం చేశాడు. తుదకు జాంబవంతుడు తనతో ఇన్ని రోజులు అలసిపోకుండా యుద్ధం చేసింది త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడేనని గ్రహించి ఆ శమంతకమునిని శ్రీకృష్ణునికిచ్చి తన కుమార్తెయగు జాంబవతితో వివాహం చేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వచ్చి సత్రజిత్తుని పిలిచి జరిగిన సంగతంతా చెప్పి ఆ శమంతకమునిని వానికిచ్చి వేశాడు. సత్రజిత్తు తన తొందరపాటును తెలుసుకున్నవాడై ఆ మణితో పాటు తన కుమార్తె యొక్క సత్యభామను శ్రీకృష్ణుడికిచ్చి వివాహం చేశాడు. ఇదంతా చతుర్థి నాడు క్షీరభాండలో చంద్రుని చూసిన పద్ధతి తన వారందరినీ చెప్పాడు. సకల జనులు ఈ వినాయక వ్రతాన్ని భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నాడు తమ శక్తి కొలది యథాశక్తి పూజించి పూజానంతరం అక్షింతలు తీసుకొని శిరస్సును వేసుకున్న నీలాపనిందలు కలుగక సకల ఐశ్వర్యములు పొందుదురు. పూర్వం ఈ వ్రతమును సీతాదేవిని వెతుకుతున్నప్పుడు శ్రీరాముడు వృతాసురుడిని ఉదించినప్పుడు ఇంద్రుడును గంగను భూమికి తెచ్చినప్పుడు భగీరథుడును అమృతోపాత్మానము చేయినప్పుడు దేవాసురులను పుష్టివ్యాధి నివారణకు సదాశివుడును తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందుటకై ధర్మరాజును చేసి సకల విజయములు సాధించిరి. వినాయకుని పద్యము. శుక్లాం వరదరం విష్ణు ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతి. ఓం శ్రీ శ్వేతార్క మూల గణేశ ధ్యానం. ఓం నమో గణపతే శ్వేతార్క గణపతే శ్వేతార్క మూల నివాసాయ వాసుదేవ ప్రియాయ దక్ష ప్రజాపతి రక్షకాయ సూర్యవ్రతాయ కుమార గురువే సురసర వందితాయ సర్వభూషణాయ శశాంక శేఖరాయ సర్వమూలాంకృత దేహాయ ధర్మధ్వజాయ ధర్మరక్షకాయ త్రాహి త్రాహి దేహి అవతార గం గణపతియే. ఓం శ్రీ వినాయక శ్వేతార్క మూల గణేశ ధ్యానం సమర్పయామి. వినాయకుని మంగళాచరణములు. ఓ వద్య గణపయ్య నీ వంటు నేనయ్య ఉండ్రాళ్ళు మీదికి దండు పంపు కమ్మని నెయ్యియును కడుముద్ద పప్పును బొజ్జ పెరగగా దినుచు పొరలు కొనుచు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం. వెండి పళ్ళెములోన 1000 ముత్యాలు కొండలుగా నీలారములు కలయబోసి
మెండుగాను హారములు వెడనిండా వేసుకొని దండిగా నీకిత్తు దవడారతిని జయమంగళం శుభమంగళం. శ్రీమూర్తి వందినకు చిన్మయానందనకు భాస్కర స్తోత్రునకు శాస్త్రతునకు సోమార్కనేత్రునికి సుందరాకారునకు కామరూపునకు శ్రీ గణనాథునకు జయమంగళ శుభమంగళ. ఏకదంతమున ఎల్ల గజనము నవదంబున బాగైన దండంబు కడుపు కలుగు జోడైన మూషికమును సాగి నొక్కడుచు భవ్యముగా గణాలు దేవగణాధిపతిని ఇప్పుడు చెంగల్వ చామంతి గరిక గన్నేడు తామర తంగేడు తరచుగాను పుష్పజాతులు తెచ్చి పూజించునిప్పుడు భగబుద్ధి గణపతికి బాగు బాగు జయమంగళం శుభమంగళం. శ్రీ వినాయక వ్రతకల్పము సమర్పయామి.
మేడం మిహిర రుక్మిణమ్మ సహ కుటుంబానాం మీ గోత్రం చెప్పండి గోత్రోద్భవస్య వరలక్ష్మి ప్రయుక్త వరమహాలక్ష్మి పూజ ఆరాధన ఆఖ్యం కర్మ కరిష్యే బాగా ప్రార్థన చేసుకొని నీళ్ళు వదిలేయండి.